عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں رعایت مانگ لی۔ نیب ترمیم کی بحالی سے متعلق عدالتی فیصلے کے بعد بریت کی درخواست دائر۔ عدالتی فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈز کا کیس بنتا ہی نہیں۔ نیب ترمیم میں کابینہ کے تمام فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا موقف۔ ریلیف فراہم کرنے کی استدعا۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت۔ احتساب عدالت نے سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ فریقین کو نوٹس جاری۔ بانی پی ٹی آئی نے نیب ترمیم تباہی کا راستہ قرار دے دی۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ قانون بنا کر چوری معاف کر دے۔ ملک پر اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ چھوٹی سی اشرافیہ نے اربوں روپے کے کیسز معاف کرا لیے۔ چوریاں معاف کروائی جا رہی ہیں۔ قوم سے کہا جا رہا ہے کہ قربانیاں دے، جینا مرنا اس ملک میں ہے، کسی صورت باہر نہیں جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے 4 مقدمات میں بانی کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ کیس جھوٹ پر مبنی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم کے وکیل کے دلائل۔ پروسیکیوشن کی جانب سے دلائل اور ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت کی استدعا۔ عدالت نے 10 ستمبر کو دلائل مکمل کرنے کے آخری موقع دے دیا۔ تحریک انصاف کی کل اسلام آباد میں پاور شو کی تیاریاں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مداخلت کے بعد جلسے کا مقام تبدیل۔ اب سنجانی مویلی کے مقام پر میدان سجایا جائے گا۔ انتظامیہ کا مخصوص راستوں کے علاوہ کہیں اور جلسہ گاہ میں داخلے کی اجازت نہ دینے کا اعلان۔ کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ یہ جلسہ پرامن ہوگا، یہ صرف جلسہ ہوگا، یہاں سے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا، دھرنا نہیں ہوگا۔ سب سے انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ NOC دے دیا اور جو تعاون ہو سکتا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا جلسے کی اجازت دینے پر انتظامیہ سے اظہار تشکر۔ رکاوٹیں ڈالنے کا شکوہ بھی کر دیا۔ علی محمد خان نے بانی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کل کے جلسے کا بنیادی مطالبہ قرار دے دیا۔ یہ جلسہ نہیں، ملک کے مسائل سے نجات کا پلیٹ فارم ہے۔ اسد کیسر کی عوام سے گھروں سے نکلنے کی اپیل۔ جلسہ ضرور کریں لیکن آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ طلال چودھری کا پی ٹی آئی قیادت کو مشورہ۔ پی ٹی آئی والے ایک عرصے سے جلسہ کھیل رہے ہیں، رنگ بازی اور شعبدے بازی کی جا رہی ہے۔ دوسر سوالات اٹھانے کی بجائے خیبر پختونخوا میں 13 سالہ حکومت کی کارکردگی بتائیں۔ نون لیگی رہنما کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کے مختلف گروہوں میں تقسیم کا دعویٰ۔ اسحاق ڈار کا پی ٹی آئی کی سابق حکومت پر ملکی معیشت تباہ کرنے کا الزام۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو 24ویں بڑی معیشت بنایا۔ 2018 کے انتخابات کے بعد ملکی معیشت 47ویں نمبر پر آ گئی۔ نائب وزیر اعظم کی لندن میں پریس کانفرنس۔ پارلیمنٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستوں کے مطالبے کی حمایت۔ چودھری شجاعت حسین سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے متحرک۔ سیاسی رہنماؤں اور حکومتی شخصیات سے ملاقاتوں میں قومی مفادات کو ترجیح دینے کا پیغام۔ سیاسی معاشی استحکام کے لیے قومی رہنما آگے آئیں۔ مسائل سے نکلنے قومی ایجنڈا ترتیب دیا جائے گا۔ قاف لیگ کے سربراہ کا مشورہ۔ پاکستانی سمندر میں دنیا کے چوتھے بڑے تیل و گیس کے ذخائر کا انکشاف۔ دوست ملک کے ساتھ جیوگرافک سروے مکمل۔ ذخائر قابل استعمال بنانے میں 4.5 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ دریافت مکمل ہونے سے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ تیل اور LNG کی درآمد پر انحصار ختم اور اربوں ڈالر کے قرضوں سے نجات مل جائے گی۔ سابق ممبر اوگرا محمد عارف پر امید۔ شوکت یوسف زئی کا تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش پی ٹی آئی دور کا کارنامہ قرار۔ موجودہ حکومت پر پوائنٹ سکورنگ کا الزام۔ موجودہ حکومت تگڑی ہو جائے اور سابقہ دور حکومت کے منصوبوں کا کریڈٹ لینے کی بجائے اپنے پروگرام شروع کرے۔ رہنما پی ٹی آئی کا مشورہ۔ گوادر کی بندرگاہ سے ٹرانس شپمنٹ شروع کرنے کا منصوبہ۔ دنیا کے بھاری ترین جہاز لنگر انداز کر کے سامان چھوٹے جہازوں کے ذریعے علاقائی بندرگاہ روانہ کیا جائے گا۔ وسط ایشیائی ریاستوں تک سامان کی طرز میں سڑکوں کی صورتحال اور میں سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے فورسز کو خصوصی اختیارات دیے جائیں گے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ حکومتی لیوی نہ بڑھائی تو مسلسل چوتھی بار پاکستان میں پیٹرول ڈیزل کے نرخ کم جائیں گے۔ پیٹرول 10 روپے فی لیٹر تک سستا ہونے کا امکان۔ ملکی سلامتی اور قومی یکجہتی سب سے مقدم۔ بلوچستان کو عالمی سازشوں کا شکار نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی کی چیئرمین سینٹ سے ملاقات میں گفتگو۔ پرامن بلوچستان سیاسی استحکام پائیدار ترقی کے لیے لازمی قرار دے دیا۔
पाक फजाइया के तमाम एयर बेसिस पर यौम शहदा की तकरीबात। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की यादगार शहदा पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी भी की। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब समेत रहनुमाओं ने शाहीनों को कौम का फख्र करार दे दिया। पाक फजाइया का खुसूसी नगमा जारी। अमीर जमात इस्लामी का बिजली की कीमतें कम न होने पर अदालत जाने का ऐलान। पहिया जाम हड़ताल की भी धमकी। अवाम से बेदा ना करने की अपील कर सकते हैं। हाफिज नईमुल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। एमकेएम पाकिस्तान का सियासत से बालातर होकर IPPs के मसाइल हल करवाने का ऐलान। SIFC को कामयाब होना है तो IPP से निपटना होगा। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जागीरदारों और वगैरों की आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट का कराची शहर से बस अड्डों के बाहर मुंतकली हर हाल में यकीनी बनाने का अज़म। टर्मिनल्स की मुंतकली का मकसद शहर की सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। दबाव के बावजूद काम जारी रखेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम ने वाज़ेह कर दिया। पंजाब में स्मोक पॉलिसी का ऐलान। लाहौर में 30 स्मोक फ्री बसेस चलाई जाएंगी। धुआं छोड़ती मोटरसाइकिलों, फसलों की बाकियात जलाने और भट्टे जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न करने वालों को 2000 रुपए जुर्माना लगेगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का P3 में ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। शहर में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हब से मजीद लाइन डाली जा रही है। पानी की चोरी रोकने के लिए मौसर इकदाम की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का विजन पानी की किल्लत को दूर करना है। मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। जिला मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमला नाकाम। फोर्सेस की कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 4 खवारिज मारे गए। कल्लात में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। पंजाब भर में CTD की कार्रवाइयों में 33 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर में जावेद बट कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अमीर फतह सरेंडर पर तैयार। कत्ल केस झूठा और अमीर बालाज केस की पैरवी से रोकने की कोशिश करार दे दिया। गुजरावाला के स्कूल में ज्यादती का मुलजिम बच्चियों की वीडियोस बनाकर वालिदैन से पैसे बटोर अपनी बीवी के कमरे में ही बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासिरा तालिबात ने अदालत में बयानात कलम बंद करवा दिए। पुलिस ने मुलजिम के मोबाइल फोन से 150 से ज्यादा वीडियोस और तस्वीर बरामद कर ली। कराची में लियारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की खातून प्रिंसिपल को हिरासत करने पर डॉक्टर्स और अमले का एहतजाज। OPDs बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना। प्रिंसिपल से बदकलामी करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा। बहावलनगर में पेशी पर आए 2 गिरोह अदालत की राहगदारी में लड़ पड़े। एक दूसरे पर घूसों और लातों का बेदरेग इस्तेमाल। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गाजा पर इस्राइली बमबारी से 48 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। नसीरत कैंप पर बमबारी से 3 खवातीन और 2 बच्चे जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,939 हो गई। इसराइल के कड़े मुहासरे की वजह से खुराक न मिलने पर खान यूनिस में एक और बच्चा चल बसा। कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के केस में डोनाल्ड ट्रंप को आर्जी रिलीफ। जज ने फैसला सदारती इंतखाब के बाद तक मुलतवी कर दिया। 18 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया गया था। पनामा से 130 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन मुल्क बदर। भारतीय शहरी खतरनाक रास्तों से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ताकतवर तूफान यागी चीनी सूबे हेनान के साहिली इलाके से टकरा गया। जनूबी चीन में शदीद बारिशें। कारोबार जिंदगी मुअत्तल। स्कूल बंद, परवाजें मंसूख कर दी गईं। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं गाड़ियां उड़ा कर ले गई। बाबर और शान रहेंगे कप्तान या आएगा रिजवान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े बड़े फैसलों के लिए अहम इजलास 22 सितंबर को तलब कर लिया। गैर मुल्की कोचेस जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन से भी मुशावरत होगी। तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाए जाने का इम्कान, जराए का दावा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का साफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तज़ीन की सरगर्मियों का जायजा लिया। इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में ही कराने के आज़म का इजहार। फैसलाबाद में कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट। शाहीन शाह, इमामुल हक समेत 10 खिलाड़ियों की फुर्ती का मुजाहिरा। शान मसूद और बाबर समेत दीगर क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 9 सितंबर को मुतवक्की। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर मार्क वुड पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में कोहनी की तकलीफ हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में कम बैक के लिए पुरुमी।
कराची के चिड़ियाघर में 30 साल शेरनी तवील बीमारी के बाद मर गई। इंतजामिया के मुताबिक आमतौर पर शेरनी की उम्र 18 से 20 बरस के दरमियान होती है। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सखाफत के रंगों से क्राफ्ट फेस्टिवल सज गया। जूड़ी, यशमी, सूती, अजरक और नक्शो निगार से मुज़य्यन फन पारे गैर मुल्की मेहमानों की तवज्जो का मरकज बन गए।